नमस्ते, शरण आईटी सोशल एक्टिविस्ट। आज का दिन मैं जोन 1 को विजिट किया था कि इधर ई खाता बनाने के लिए करीब 12 से 15 हज़ार रुपये का रिश्वत का मांग है। रिश्वत का मांग किससे है बोले तो केस वर्कर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टोटल ये 6 टेबल को 2-2 हज़ार 2.5 रुपये, टोटल 12 से 15 हज़ार पहुंचे तो जी आस्ती बनाते, नहीं तो नहीं बनाते ई खाता बोल के बहुत कंप्लेंट रिसीव किया मैं, इसलिए आज आया था मैं। वही टाइम पे सावित्री सलगर मैडम KS, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू के, उन्होंने भी आए थे। उनके सामने कई 4-5 लोगों का कंप्लेंट में रिप्रेजेंट किया कि इतना 4-5 लोग आपके सामने देखे कितना बार आना जाना, ऐसा हुआ तो लोग फिरने का भी कम नहीं हो रहा और पैसे देने का भी नहीं चुक रहा। ऐसा हुआ तो कैसे लोगों का भी काम रहता। उन्होंने काम छोड़ के एक ई खाता बनाने के लिए 10-12 बार आना पड़ता बोले तो उनका काम भी खराब होता। इसलिए मैं एक मेमोरेंडम दिया हूँ मैडम को कि एक बार ई खाता इन्वर्ट करने के बाद 45 डेज में उनका ई खाता मिलना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उन्हें फ़ोन करके बताना है, वो छोड़ के कुछ नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट का फीस कितना है उतना ही पे करना बोल के मैडम भी आपके सामने बताए, उतना ही पे करना, 1 रुपये भी क्या बोलते ब्राइब लंचा नहीं देना है बोल के मैडम भी क्लियरली बताए। कौन पूछते ना ब्राइब लंचा, मैडम को, सावित्री सलगर मैडम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कमिश्नर सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों बोले तो ये गवर्नमेंट का काम है। वो लोग ये सब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, केस वर्कर, रेवेन्यू ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब हमारा काम करने बैठे। हम ही 4 बार 6 बार आके रिक्वेस्ट किए तो ना पैसे मांग करते। सिर्फ हम इन्वर्ट करना 45 डेज तक, मैडम बोले वेट करो आपका ये आस्ती होता बोल के। 45 डेज तक नहीं हो तो वो कौन नहीं किया ना उनको सस्पेंड करते बोल के आपके माध्यम के थ्रू भी मैडम बताया सो। इसलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा में हजारों प्रॉपर्टी है। आज के दिन में हजारों लोग ये आस्ती करने फिरते, डेली नहीं बोले तो 300-400 लोग फिरते, जोन 1, जोन 2, जोन 3। आपका सबका 12-12 हज़ार रुपये बोले तो 400 फाइल बोले तो डेली आपका 5 लाख रुपए बचेगा पब्लिक का। मेरा मोटो इतना ही है कि आपके लिए हम फाइट कर रहे हैं। आप 1 रुपये भी मत दो उनको, आप फाइल इन्वर्ट में दो। 45 डेज में काम नहीं हुआ तो हम आपके साथ हैं, हमारे को कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, धन्यवाद। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಖಾತಾಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಜೋನ್ 1 ಶರಣ್ ಐಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದು 4-5 ಜನದು ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲಗರ್ ಮೇಡಮ್ KS ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್ 2,000 ಇಂದ 2,500 ವರೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಖಾತಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ। ಟೋಟಲಿ 12,000 ಇಂದ 15,000, ಟೋಟಲ್ 5 to 6 ಟೇಬಲ್, ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫೀಸರ್, ಜೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 2,000 ರಿಂದ 2,500 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೂರು ಬಂದಿದೆ ಅನೇಕ। ಆದ ಕಾರಣ ಮೇಡಮು ತಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಜೋರತ್ತಿಲ್ಲ, ತಾವು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 45 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಮ್ಮದು ಈ ಖಾತಾ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಬರಬೇಡಿ, 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಖಾತಾ ಆಗುತ್ತೆ। ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ದವ್ರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು। ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನೆಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರೇ ವಿನಾಕಾರಣ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲಗರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ತೀವಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಖಾತಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಖಾತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ। ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಂಚ ಕೊಡಲ್ದ ಇಲ್ದೇನೆ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಖಾತಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ। ಆದ ಕಾರಣ ಜೋನ್ 1, 2, 3 ಸೇರಿ ಟೋಟಲಿ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 400 ರಿಂದ 500 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 12 ರಿಂದ 15,000 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ 5-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರು। ಇದು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲಗರ್ ಮೇಡಮ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಿತಾ
ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ನಂದು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತ ಹಿಡಿಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ₹1 ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಜೋರತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಖಾತಾ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಖಾತಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. 10 ಸತಿ ಬರೋದು ಜೋರತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ 45 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಕಾಸ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಸಲ್ಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾನು ಜೋನ್ 1 ವಲಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊಂಟಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಹವಾಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜನರು ತರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿನೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರಣೂರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 10,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 12,000 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ₹1 ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಆ ನಿಬಂಧನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ₹1 ಕೂಡ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ. ಸರ್ಕಾರದ ಫೀ ಏನದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂಬದನ್ನು ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತದ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಯನಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 40 ಜನರು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸೋ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಅವತ್ತೇನೆ ಆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು GIS ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜೋನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಂತೇನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡೋರು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ, ಕೊಡೋರ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ. ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಫೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾ ಈಗ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ 27ನೇ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸು. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 12-15,000 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್ 2,500 ಅಂತ. ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು EST ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಅದಲ್ಲ ರೀ, ಅದ್ರಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಜನತೆಗೂ ತಿಳಿಸಿರಿದು. ಯಾರು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲತ್ತೀರಿ, ಯಾವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವೆಲ್ಲದ ತಗ್ಗಿ ಯಾರೋ ತಗೋತಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದ. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಅದ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಸೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೌದಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಹಂಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಏನು ₹1 ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಏನ್ ತರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 2ನೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತದ, ಯಾವ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೀಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫೀಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತಂದು ನೀವು ಇನ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 45 ದಿನ ನಿಮ್ ಕೈದಾಗ ಈ ಖಾತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ. 45 ದಿನದ ನಂತರ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತದ್ರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ
ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ₹1 ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರು ವಿತ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಶೋರ್ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ಲತ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ಜೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ಗಡೆ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ LP ಯಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಣಿಬಾರ್ದು. ರೂಲ್ಸ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಿಷನರ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜನರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರೀ 3 ಜೋನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬರೀ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಕೊ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಲ